السلام علیکم ناظرین، پروگرام نشاندہی کے ساتھ آپ کی میزبان سمینہ وقار۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک یقیناً آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ آج جو ڈیولپمنٹ جو مختلف بیانات آپ نے سنے، چونکہ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں اس میں افغانستان کا ذکر لازمی ہوتا ہے، اور جہاں افغانستان کا ذکر ہو اور وہاں پہ بہتری کرنے کی بات ہو تو پھر اس میں ہم وہ ایلیمنٹس کو بھی بالکل قطعی اگنور نہیں کر سکتے جس کی کوشش ہے افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی کرنا اور سرحدوں کے اوپر جو ہے وہ انریسٹ بھی کرنا اور افغانستان کو ہم سے دور کرنے کی کوشش بھی کرنا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس جانب ہے۔ اس ساری صورتحال میں جو آج ہم نے دیکھا خواجہ آصف کا بیان، اور انہوں نے بڑا صاف دو ٹوک الفاظ میں کہا پاک امریکہ تعلقات ٹریک 2 جو مذاکرات کا چوتھا دور تھا اس میں، اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ امریکہ افغانستان میں بھارت کے کردار کو محدود کرے، خطے کے مشترکہ اہداف کے حصول میں پاکستان کے کردار کی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے اور اس کو کس طرح سے پوری دنیا کیا اس کا ادراک کر رہی ہے یا نہیں، خصوصاً امریکہ، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان عدم اعتماد کیسے ختم ہو۔ ہماری کوشش تو یہ ہمیشہ سے رہی ہے کہ ہم جہاں جہاں اگر جس ملک کو دہشت گردی کے زمرے میں اور کسی اس حوالے سے ہماری ضرورت رہی ہے تو ہم پاکستان بحیثیت قوم، بحیثیت ملک سب سے آگے رہا ہے۔ دہشت گردی کی وجہ سے جتنا نقصان پاکستان نے اٹھایا ہے شاید ہی کسی ملک نے اٹھایا ہو، اور ہم نے اپنی کوششوں سے اس پہ کافی حد تک قابو پا لیا ہے۔ امریکہ کی نئی افغان پالیسی اور پاکستان کے تحفظات، اس پہ آج ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم تھوڑا سا ٹچ کریں گے سعودی عرب میں جو کرپٹ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے اور کوشش کریں گے جاننے کی کہ پاکستان کے اندر تو بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، مانیٹر بھی کرتے ہیں، اس پہ تبصرے بھی ہوتے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو اس وقت دنیا میں کیا صورتحال ہے اس پہ بھی تھوڑی سی ہم آج بات کریں گے۔ میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال صاحب، تھینک یو سو مچ، ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندہ رہنما، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور بہت شکریہ جناب صالح ظافر صاحب، سینئر تجزیہ کار صحافی، بہت شکریہ آپ کا، آج آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ کوشش کریں گے ہم سعودی عربیہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے ایک بہت ہی معزز صحافی، ان سے کچھ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور دیگر بھی اپنے مہمانوں کو جن کو ہم ٹیلی فون لائن پہ جیسے جیسے وہ ہمیں ساتھ ساتھ ملتے جائیں گے ان کا تعارف بھی آپ سے کرواتے جائیں گے۔ ابتدا کروں گی آپ سے میجر طاہر اقبال صاحب، آج دن بھر بھی ہم نے دیکھا جب صبح یہ میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر بہت سارے تبصرے ہوئے، حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ کسی شخصیت پہ تبصرہ کرنے کی بجائے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کلیکٹیولی ملک کے لیے اگر کسی کو کوئی پورٹ فولیو ملا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے ہی کام کر رہا ہوگا۔ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے آج بہت سارے لوگوں نے بات کی، کیا خواجہ آصف صاحب اپنے جو بھی جو ان کا ڈومین ہے، جو ان کا کام ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے ان کے لیے بہت پازیٹیو آج بات کی کہ وہ مختلف ممالک کے انہوں نے دورے بھی کر رہے ہیں، وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کو ہم بہت بہتری کی جانب لے جائیں۔ آج جو یہ ٹریک 2 مذاکرات ہوئے اس کے اندر خواجہ آصف صاحب نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ امریکہ افغانستان میں بھارت کے کردار کو محدود کرے، اور وہاں پہ آج ان کے سفیر بھی موجود تھے اس میٹنگ میں امریکہ۔ ڈو یو تھنک امریکہ پہ کوئی اثر ہوگا ہماری اس بات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلیہ وسلم تسلیما۔ بات یہ ہے جی کہ ہم تو پچھلے تقریباً 3 دہائیوں سے امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہم نے بڑا ساتھ دیا ہے، اور اس ساتھ دینے میں یہ ہم نے اپنے ہزاروں لوگوں کی جانوں کی قربانی دی ہے، نہ صرف جانوں کی بلکہ ہم نے تقریباً $125 بلین کا نقصان بھی اٹھایا ہے۔ اگر وہی پیسہ ہماری اپنی معیشت میں لگ گیا ہوتا تو شاید پاکستان آج کے ترقی کی راہ پہ کہیں آگے نکل چکا ہوتا۔ امریکہ کی ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، امریکہ از دی سول پاور، اس وقت پوری دنیا میں ڈومینیٹ کرتا ہے، اور وہ اپنے حساب سے ہر چیز کو چلانا چاہتے ہیں، چاہے نیو ورلڈ آرڈر ہو، چاہے وہ افغانستان کی نئی پالیسی ہو، وہ چاہتے ہیں جو بات ہمارے منہ سے نکلے وہ پوری ہو، لیکن یہ اب ہو نہیں رہا۔ دے مسٹ ریئلائز کہ چائنا، رشیا، ٹرکی، پاکستان اور بہت سارے ملک ایسے ہیں، اور خاص طور پہ یہ 2 ملک چائنا اور رشیا جو ہیں یہ بڑے ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، ان کی اکانومیز بہت اسٹرانگ ہو رہی ہیں، دنیا میں اپنا انفلوئنس کر رہے ہیں وہ۔ سو امریکہ کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ اب وہ جو اکیلے میں ہر چیز منواتے تھے
आपने देखा पीछे जब अफगान पॉलिसी आई तो चाइना रशिया का एकदम ध्यान आ गया कि नहीं ये गलत बात है, पाकिस्तान का एक बहुत अहम रोल है और पाकिस्तान ही अफगानिस्तान में अमल का सही रास्ता है। अमेरिकन को ये बात समझ आनी चाहिए थी। मैंने पहले भी कई दफा कहा कि 32 मुल्क 15 से 18 साल अफगानिस्तान में बैठे रहे। 10 पॉसिबल वेपन्स, 10 पॉसिबल टेक्नोलॉजी, 10 पॉसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या वजह है कि वो जो लोग ये अब कहते हैं कि वहां भी अभी पिछले एक माह में देखें कितने अटैक्स हुए हैं, पुलिस हेडक्वार्टर में हो गया, आर्मी के उधर हो गया, एक बस जा रही थी उनका अफसरों में उधर हो गया, ये सारे इतने इतने बड़े हमले हुए हैं। तो ये क्यों नहीं खत्म हो सके ये लोग? क्या इन्होंने खत्म करने की कोशिश नहीं की या इन्होंने जो है वो इनको रखा हुआ है या छोड़ दिया हुआ है, उन पर ज्यादा गहरी नजर नहीं रखी? उनका ध्यान बार बार पाकिस्तान की तरफ आता है कि पाकिस्तान में फलाना छुप गया, पाकिस्तान से हकानी ग्रुप है। पाकिस्तान ने जो 2 बड़े मार्के किए हैं, चाहे पहली लड़ाई थी हमारी जो में शुरू की ज़रबदब, चाहे रद्दुल फसाद, दुनिया की सारी कौमें आर्मीज मानती हैं हाँ पाकिस्तान आर्मी ने जो ऑपरेशन किए हैं ये इन्हीं की मिसाल है। और आज दुनिया की मुख्तलिफ अकेडमीज में और उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान के किए गए ऑपरेशन पढ़ाए जाते हैं, फिर भी बात नहीं मानते कि हमने कुछ किया। हमने तो जो लोग यहाँ थे उनको चुन चुन के मारा, हमने किया। अब वो लोग अगर भाग के अफगानिस्तान में चले गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं? लिहाजा अमेरिका को ये रियलाइज होना है कि पाकिस्तान की इतनी कुर्बानियां रहेगा नहीं जाएंगी और दुनिया को हमारी कुर्बानियों की पहचान होनी चाहिए कि हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारे साथ में नाराज रहते हैं तो हमें समझ नहीं है कि हम क्या करेंगे। दूसरी बात, अमेरिकन चाह रहे हैं इस वक्त कि वो इंडिया का एक भरपूर इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं अफगानिस्तान में, और इंडिया चाहता है कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात कभी ठीक ना हो, क्योंकि वो चाहता है कि इधर से वेस्ट से भी प्रेशर हो और इससे हम प्रेशर डालें और पाकिस्तान को। ये जिस जानिब इन्होंने बात की कि ठीक है इंडिया तो अपना एक रोल अदा करेगा, जाहिर है दुश्मन मुल्क है, आपके साथ हर वक्त सरहदी झड़पें और वायलेशन वो करता रहा है, जंगे हमारे साथ लड़ चुका है, वो तो अपना ये करैक्टर उसका तो ये खत्म नहीं होगा, वो तो इसको जारी रखेगा। आज इस मीटिंग में जब बैठे रहे दोनों पार्टीज मौजूद थी तो दोनों अपने अपने मौकिफ पे कायम नजर आए। तो क्या ये मीटिंग्स जो हैं, ये जो अदवार हैं, ये आपस में गिले गुजारियों तक ही महदूद रहेंगे या नहीं हम कोई हल निकाल सकेंगे और हमें किस तरह से फिर इंडियन ये जो पॉलिसी उसकी है उसको काउंटर हम करेंगे? समीना, 2 पहलू हैं। एक तो अभी आपने जिक्र किया कि आज का जो इजलास है उसमें कोई ऐसी बात पेशरफ्त नहीं हुई, एक तो मैं उसकी बात करूंगा, और दूसरा जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये जो डेवलपमेंट्स हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड अफगानिस्तान में उस पर अर्ज करूंगा। पहले मैं आपको आज के इजलास की रुझात के बारे में तबसरा करना चाहता हूं। आज का जो इजलास है इनफैक्ट ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, ये ट्रैक 2 है। वहां के दानिशवर यहाँ के दानिशवर इकट्ठे होकर बैठे और उन्होंने बैठकर पूरी सूरत हाल का जायजा लिया, अपनी सिफारिशात बनाई, वो बताएंगे। उसमें ये अच्छी बात हुई कि पाकिस्तान के वजीर खारजा ने वहां पे मौजूद होना मुनासिब समझा। अमेरिका का जो एम्बेसडर है डेविड हेल वो भी वहां मौजूद था। उसके अलावा अमेरिका से जो थिंक टैंक के लोग आए हुए हैं वो भी वहां पे डिस्कशन उन्होंने की। तो उसमें मैं समझता हूँ कि वजीर ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान का मौकफ बहुत खुलकर और वाज़ेह लफ्जों में बयान किया है, और उसमें उन्होंने खास तौर पर जो अफगानिस्तान का जो हवाला दिया है मैं समझता हूँ वो बहुत ही अहम है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इंडिया का कोई स्ट्रेटेजिक रोल नहीं होना चाहिए, इंडिया को वहां की जो पॉलिटिक्स है उसमें कोई किरदार नहीं अदा करना होगा, नहीं अदा करना चाहिए, इसलिए कि इंडिया का अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं बनता। ठीक, अफगानिस्तान इंडिया का पड़ोसी नहीं है, अफगानिस्तान के इंडिया से कोई कल्चरल रिलेशनशिप नहीं है, अफगानिस्तान और इंडिया का कोई मजहबी ताल्लुक नहीं बनता। और माजी भी इस बात का गवाह है कि अफगानिस्तान के लोगों ने कभी भी भारत की मुदाखलत को पसंद नहीं किया। और आज यही जो नुक्ता है जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ ने जोर दिया, और उन्होंने कहा कि आप इंडिया वहां पे इकोनॉमिक असिस्टेंस अगर देना चाहता है तो भले दे, लेकिन ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान को वो इस्तेमाल करे, पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर अड्डे बनाए जाएं, पाकिस्तान के अंदर भेजने के लिए टेररिस्ट को वहां पे ट्रेनिंग दी जाए। और हमने ये देखा है, बस देखिए ना, अभी मैं आज आपको आपकी मालूमात में इजाफा तो नहीं करूंगा क्योंकि हमारी ये गुफ्तगू जब आपकी ऑन एयर हो रही होगी तो ये खबर आ चुकी होगी। आज ही अब से कुछ देर पहले
جلال آباد میں ہمارے ایک ڈپلومیٹ ہے رانا نیر اقبال، ان کو وہاں پر ان کے گھر کے باہر ایک موٹر سائیکل پہ 2 لوگ تھے اور آ کے انہوں نے اس کو شہید کر دیا. اب بتائیے ہمارے جو وہاں پہ ڈپلومیٹ ہیں وہ ان کو وہاں پر یہ جو انسیکیورٹی کا جو کانسیپٹ ہے یہ کس طرح ہوا؟ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ وہاں پر انڈیا کے لوگ موجود ہیں. پاکستان میں تو حالت یہ ہے کہ میرے دفتر کے بہت قریب ہی افغانستان کا یہاں کونسل خانہ ہے. جو اس سے پہلے افغانستان کے جو سفیر تھے وہ کبھی کبھار رات کو ٹہلتے ٹہلتے میرے دفتر میں آ جاتے تھے. یہاں پر تو ان لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہاں پر حالت یہ ہے کہ ہمارے ڈپلومیٹ کو شہید. تو خواجہ آصف نے جو آج پاکستان کا موقف وہاں پر بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو اس کی تائید کرنی چاہیے. چلے میں اس کے اوپر تھوڑی اور مزید آپ سے بات کروں گی. شہری رحمان صاحبہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی تھوڑا اس حوالے سے ان کا موقف بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی تھینک یو سو مچ شیری صاحب، آپ ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، آج جو پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ٹریک 2 مذاکرات کا چوتھا دور ہوا، اس کے اندر خواجہ آصف صاحب نے بھی بڑا کلیئرلی یہ کہا کہ امریکہ افغانستان میں بھارت کے کردار کو محدود کرے. دوسری جانب امریکن بھی اپنی جگہ پہ ڈٹے نظر آئے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے بریک تھرو ہو اور کیسے ہم انڈین پالیسی کو کاؤنٹر کریں اور جو پاکستان کا موقف ہے اس پہ امریکنز کو راضی کرنے میں کامیاب ہو سکیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی تھی اس وقت جو ماحول ہے اس میں کوئی راضی کرنے کی کوئی اس وقت پیش رفت کی جا سکتی ہے. ہو یہ سکتا ہے کہ جو ان کے ابھی ڈسکشن ہوا ہے کچھ دنوں پہلے، اس میں جو ان کی نیشنل سیکیورٹی کے مطالبے ہیں اور پاکستان کی جو بھی خدشات ہیں وہ پھر سے یہ ایکسچینج کر لیں. باقی سب جو زبانی جمع خرچ ہے وہیں کا وہیں رہے گا. یہ سلسلہ خدشہ ہے کہ اس سے بدتر بھی ہو، کیونکہ واشنگٹن میں کوئی اس وقت ٹالرنس نہیں ہے. کوئی اس وقت کپتن جو اوباما ایڈمنسٹریشن کو ہم خود بھی کہہ رہے تھے وہاں وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. یہ ان کو کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی یہ کریں وہ ایک منطقی انجام تک بات پہنچا سکتے ہیں. وہ بالکل غلط سوچ ہے، لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی سوچ جارحانہ ہے، ڈومیسٹک آڈینس سے لنکڈ ہے. اب ان کو کوئی اس وقت ان کی نظر میں جو پرانا ڈھانچہ تھا ملٹی لیٹرل آرڈر کا، رولز بیسڈ آرڈر کا، قوانین جو یونائیٹڈ نیشن سے نکلتے ہیں اس کا ڈھانچہ، اس کی کوئی ایکسکیوز بھی ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں کرتی. تو ان کے ذہن میں کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے اور کسی سے ان کی جواب دہی کا عمل بھی نہیں پورا ہو سکتا. تو یہ بہت خطرے سے خالی سچویشن نہیں ہے پاکستان کے لیے. آگے جو کر سکتے ہیں کہ دیکھیے آپ بہت ہی آنیسٹلی یہ تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں ہوں گی اور ہونے کا وقت بھی ہوتا ہے، لیکن بیچ میں آپ نوٹس ایکسچینج کریں. آپ کہیں ان سے کہ ہمیں یہ چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی توقعات ہونی چاہیے. آپ ان سے پوچھیں بھائی کہ حقانی نیٹ ورک کے جو لوگ کابل کی مطلب کسٹڈی میں ہیں وہ کہاں ہیں، وہ کس لیوریج کے لیے استعمال کریں. اس طرح کے سوال تو کیے نہیں جا رہے ہیں. یہ لوگ سب، میں نے اس دن وزیر خارجہ سے ہاؤس میں پوچھا تھا کہ نہیں مجھے پتا نہیں آپ کیا پوچھ رہی ہیں، اور ان کو جینوئنلی نہیں معلوم تھا. تو یہ باتیں سب کرنے کی ہیں، 1 سال بعد کرنے کی نہیں ہے، اس وقت کرنے کی ہے. صحیح. اچھا، ایک تو میں دوسری بات آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ خطے کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے پاکستان کے کردار کی اہمیت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور خصوصاً آج جو یہ افغانستان میں پاکستانی سفارت خانے کے ایک رکن کا قتل وہاں ہو گیا، یہ صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھیں گی؟ ہاؤ وی ڈیل ود افغانستان اینڈ جہاں پہ کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کا وہاں پہ ایک بڑا وہ جو رول وہ اپنا ادا کر رہا ہے، وہ اس ساری چیزوں کے پیچھے وہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے ڈیولپمنٹ حوالے سے جی آپ کی آواز جی ابھی میں گاڑی میں ہوں، میں کیا بتاؤں. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بات کیجیے. جی ہلو. جی میم آپ کی آواز آ رہی ہے. میرے خیال سے ڈراپ ہو گئی ہے لائن. چلے دوبارہ لائن ملتی ہے تو ان سے سوال کا ہم جواب دیتے ہیں. جو بات انہوں نے کی جی شہری صاحبہ کی بھی آپ نے بات سنی. آج مختلف لوگ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے بہت پازیٹو تبصرہ سب نے کیا اور کہا کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. منانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، سمجھانے کی بھی ہو رہی ہے. ساتھ ہی یہ جو ڈیولپمنٹ آج یہ جو ہوا ہے افغانستان میں پاکستانی سفارت خانے کے حوالے سے جو انہوں نے بھی بات کی سفارتی ہمارے رکن کے حوالے سے،
हम उनकी सिक्योरिटी किस तरह बढ़ाएं, हमें एक वहां पे भी एक चैलेंज है जिसको हमने देखना है, प्लस इंडिया का जो रोल है उसको भी काउंटर करना है, अमेरिका को भी। तो ये इस सारी सिचुएशन के अंदर जो इंटरनली इस वक्त हमारे अपने मुल्क की जो सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल, सबको मिला के आप क्या समझते हैं हमारे लिए कितना टफ है? देखिए बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब जब पीछे गए हुए थे, वाशिंगटन में गए हुए थे और वापस आके मैंने खुद जाके उनको तो शाबाश दी, वेल डन। कोई बात तो करें उनके सामने, कहें तो सही कि आपने क्या किया और हमने क्या किया, बैठ के आपस में डिस्कस कर लें कि हमने क्या क्या कर दिया अभी तक वहां, और आप, और ये हकीकत है। अगर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है टेररिस्ट की पाकिस्तान के अंदर, उनकी ठिकाने, तो हमें बताएं, या जो हम ठिकाने उनको बताते हैं अफगानिस्तान पे, उस पर वो अमल करें, वो करते नहीं है। लिहाजा ये दोनों तरफ से ये बात चलती रहेगी। बेसिकली अमेरिकन को अफगानिस्तान में एक फुट होल्ड चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो जब देखते हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स को देखते हैं, उनको डर ये है कि रूस अब दोबारा अपने पर खोल रहा है, तो कहीं कल परसों फिर वो इन स्टेट्स को डोमिनेट करना ना शुरू कर दे, क्योंकि बहुत सारे पुराने दोस्त रशिया के इन स्टेट्स में बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं अपनी जगहों पे। सो वो ये चाहेगा कि यहाँ पे उसका फुट होल्ड हो और यहाँ से वो अपनी कार्रवाइयां जो है वो करता रहे। और दूसरा साथ ही चाइना के ऊपर भी यहाँ से वो नजर रखना चाहता है। और तीसरी चीज कि वो चाह रहा है कि किसी तरह मेरे होते ही हुए यहाँ अमन हो जाए और सेंट्रल एशियन स्टेट का तेल और गैस जो है वो मैं लेके तो वहां वाटर तक पहुंच जाऊं और उसको आगे मैं बिजनेस कर लूं। ये तीन मेन उनके फैक्टर हैं जिसकी वजह से डिमांड। अब बात यह है इंडिया की, जो मेरी अपनी राय है, शायद मैं गलत हूं, कि अफगानिस्तान में तकरीबन 3 ट्रिलियन डॉलर्स की मिनरल्स पड़ी हैं। ठीक। सो ये सारी जंग जो लड़ रहे हैं ना, आज रूस भी आया, अमेरिका भी आया, ये ऐसे नहीं है। दिस इज ऑल द वेल्थ ऑफ सेंट्रल एशियन स्टेट, अफगानिस्तान या ये सारे एरिया। तो वो चाहेंगे कि ये जो मिनरल 3 अरब डॉलर की यहाँ पड़ी हैं, इनको हम किस तरह लेके जाएं। अब वो सारा ये उठा कि यहाँ से रॉ मटेरियल अमेरिका लेके जाएं तो उनको बहुत महंगा पड़ता है। सो व्हाट दे आर इंटरेस्टेड कि हम इंडिया को रूट दें, यहाँ से ये सामान उठाएं, इंडिया ले जाएं, वहां उसको रिफाइन करें, कचरा यहाँ फेंकें और बेस्ट पॉसिबल जो चीज निकलती है वो ले जाएंगे, जो उनको वहां पे कौड़ियों को बहुत मिल जाएगी एंड दे विल मेक मनी आउट ऑफ इट। ये 3-4 चीजें जिनमें तीसरा वो सोच रहे हैं कि इंडिया एक उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, उसको एक किस्म का वो डोमिनेंट पार्टनर बनाना चाहते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, कि इंडिया भी जिस तरह हम पूरी दुनिया में डोमिनेट करें, इंडिया भी जहां उसकी डोमिनेशन हेजमनी बने वो डोमिनेट करे एरिया में, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे भूटान है, चाहे सिक्किम। मतलब उन इलाकों में, असम में देखिए आप क्या हो रहा है, आप भूटान में देखिए क्या हो रहा है, वहां पे ये सारे इलाकों को जिस तरह ये इन्होंने सब्जुगेट किया और जिस तरह ये उनको दबाते हैं। अमेरिका का ख्याल है कि अगर हम अफगानिस्तान में भी इंडिया को एक सुपर रोल देंगे तो हम हर वक्त इंडिया जो है पाकिस्तान की गर्दन पे हाथ रखेगा, क्योंकि वो वेस्ट में इधर से भी हमें तंग करेगा और ईस्ट में अपने बॉर्डर में तंग करेगा। सो पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है कि हम अपने अफगान भाइयों को, और हम बारहा कह चुके हैं, चाहे गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा हो, पूरा मुल्क ये कहता है कि अफगानिस्तान स्टेबल सेफ होगा तो पाकिस्तान होगा, और अगर पाकिस्तान सेफ और स्टेबल होगा तो अफगानिस्तान होगा। दोनों मुल्कों की रवायात एक हैं, मजहब एक है, हमारी तो फैमिलीज बटी हुई हैं, एक भाई बॉर्डर के इस तरफ है, दूसरा भाई बॉर्डर के दूसरी तरफ है। लिहाजा हमारे अपने में जो रिलेशनशिप है उसको ये डेवलप होने दें। शायद यही वजह है कि इंडिया को वहां टास्क दिया जा रहा है कि अगर ये लोग आपस में मिल जाएंगे तो ये बहुत बड़ी एक फोर्स बनती है इस एरिया में, इस रीजन में। सो मुसलमान भाई भाई मिल जाएंगे तो डेफिनेटली एक डोमिनेशन बनती है एरिया में। इसलिए वो चाहेंगे हमें आपस में लड़ाई एक दूसरे के साथ, ताकि ये मिल बैठ न सकें और हर वक्त पाकिस्तान में कोई न कोई, बिकॉज आप एक और चीज याद रखें, जिस वक्त भी पाकिस्तान ने इकोनॉमिकली टेक ऑफ करने की कोशिश की है, थोड़े से 2-3 साल गुजरते हैं तो ऐसा शब खून मारा जाता है कि हम बिल्कुल हॉल्ट पे आ जाते हैं। सो अब ये सी पैक का मामला इंडिया को बहुत चुभ रहा है, ऑफर दे चुके हैं, आ जाएं। दुनिया ब्रिटेन वाले कहते हैं। ये आपकी सारी बातें ठीक, सब आपकी बात को हम भी समझ रहे हैं, पूरी दुनिया भी देख रही है, तज्जियाकार भी सुन रहे हैं, अपोजिशन भी सुन रही है, हुकूमत वक्त भी सुन रही, लेकिन जिसको सुनना चाहिए साले जाफर साहब वो नहीं सुन रहा। गुजारिश यह है कि वो सुनना इसलिए नहीं रहा कि वो सुनना चाहता नहीं है। देखिए इस वक्त तो फिर हमारी स्ट्रेटेजी क्या मैं अर्ज करता हूँ, ये
इंटरनेशनल रिलेशनशिप में और डिप्लोमेसी में ये नहीं होता कि आज एक आपने एफर्ट किया और कल उसका रिजल्ट आ जाए। इसमें आप कंसिस्टेंटली कोशिश करते रहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते रहते हैं। मैंने अब गुफ्तगू के शुरू में आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं कि इसका एक पस मंजर है। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जो दुनिया का नक्शा तब्दील हुआ, उसमें अमेरिका को एक बड़ा हेजेमोनिक रोल मिल गया था तकरीबन पूरी दुनिया में। ओनली सुपर पावर रह गई थी। लेकिन उसके बाद इमरजेंस हुई है चाइना की। चाइना पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इसके अलावा उसके स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है वो दुनिया में अचानक बढ़ना शुरू हो गई और इसको अमेरिका ने अपने लिए खतरा महसूस किया। अब चाइना को असिस्ट कर रहा है, रशिया भी उसकी बैकिंग कर रहा है। तो ये जो सूरत हाल है ये अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है। और इसको काउंटर करने के लिए अमेरिकन ने ये सोचा है कि वो इंडिया को तैयार करें, क्योंकि चाइना स्टेट वे थ्रेट बन रहा है अमेरिकन के लिए, यूरोप के लिए, वेस्ट के लिए, अगर इकोनॉमिकली देखा जाए और स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरीली देखा जाए तो अमेरिका उससे घबराया हुआ है, खौफजदा है। तो उसने इसको काउंटर करने के लिए इंडिया को तैयार किया है। और इंडिया का मौकफ ये है कि उसका ये किरदार उसी वक्त मान सकता है जब आप उसके सामने पाकिस्तान को खेती करें, पाकिस्तान को नीचा दिखाएं। लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान इस वक्त चाइना के साथ शोल्डर से शोल्डर मिला के खड़ा है, जिसके नतीजे में अमेरिका पाकिस्तान को अब चाइना का जो चैलेंज है उसको एक्सटेंडेड चैलेंज समझने लगा है। ये है अमेरिका की पोजीशन। और पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए, देखिए चाइना को डील करने के लिए अमेरिका का एक अपना तरीके का अपना विजन है, लेकिन वो पाकिस्तान को डील करने के लिए इंडिया की अहमियत को इस्तेमाल करता है। आप देखें कि पाकिस्तान के मामलात में जहां भी इंडिया का कोई रोल होगा, जहां भी इंडिया का कोई हाथ होगा, इंडिया का कोई ताल्लुक होगा, पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा हुए। अफगानिस्तान में चूंकि इंडिया की अहमियत से अमेरिका देख रहा है, लिहाजा पाकिस्तान के लिए मसाइल है। अमेरिका को ये बात समझ में नहीं आ रही। और मेरी दानिश के मुताबिक इस वक्त आपको बिल्कुल शेरिन सही कह रही थी कि अमेरिका के साथ मामलात को बेहतर होने के इम्कानात ज्यादा रोशन नहीं है, लेकिन हमारी ये एफर्ट होनी चाहिए कि इसमें खराबी मजीद पैदा ना हो। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सालिद जाफर साहब, हमारी एफर्ट होनी चाहिए, खराबी इसके अंदर नहीं है और हमारी एफर्ट है भी, कोशिश भी है कि इस रिलेशन को हम ठीक करें। लेकिन आपकी ये भी बात सही है कि रातों रात भी नहीं होगा कि कल हम इसको देखें तो सुबह ये सारा मामला जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन क्या आप हमारी जो खारजा पॉलिसी है, क्या उसकी हमारी पॉलिसी के अंदर कोई सुकम है? हमारी खारजा हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम हर तरह से बेहतरी की जानिब जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं, तो फिर हमें कौन से खतरे का सामना है? खारजा पॉलिसी का ये दुनिया में असूल ये है कि जहाँ अकोमोडेशन होगी और जो आपको जगह दस्तयाब होगी उसी में आपने मूव करना है। इस वक्त आपकी पोजीशन ये है कि अमेरिका आपकी बात ना मानने के लिए तैयार है और शुक्र करें वो सुनने के लिए तैयार है। वरना इंडिया तो उसको ये कहता है कि आप पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ो, इसलिए चढ़ दौड़ो कि इंडिया का सबसे बड़ा मसला चाइना नहीं है, इंडिया का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंडिया है। और ये हमारा पैदा किया हुआ नहीं है, ये यहाँ के हालात हैं। ये इंडिया की जो हाइजोमैनिक है ना ट्रेंड और एटीट्यूड टुवर्ड दिस रीजन, ये उसकी पैदावार है। और अमेरिकन ने तो अभी पिछले दिनों आया था अमेरिका का फॉरेन सेक्रेटरी टिलरसन, उसने तो दिल्ली में बैठ के कह दिया कि हम इंडिया को साउथ एशिया में लीडिंग रोल देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि साउथ एशिया को इंडिया लीड करे। ये वो सूरत हाल है जो पाकिस्तान किसी सूरत में ना बर्दाश्त कर सकता है, ना टॉलरेट कर सकता है और ना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। इसलिए कि पाकिस्तान एक फॉर्मेबल पोजीशन रखता है और इसकी जो पाकिस्तान की जो सियासी हैसियत है, पाकिस्तान की जो फौजी हैसियत है, उसके सामने इंडिया को हम इस तरह का कोई रोल, इंडिया को इस तरह का चौधरी मानने के लिए कभी तैयार हो नहीं सकते और ना ये पॉसिबल है। तो मैं आज ये कर रहा हूं कि आपने पूछा था कि अमेरिका के साथ मामलात को हमें किस तरह डील करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें उनको इंगेज करना चाहिए। देखिए, जब से ख्वाजा आसिफ वजीर खारजा बने हैं 2 मरतबा अमेरिका जा चुके हैं। इससे पहले वो यूएन में गए थे, वहां भी उनकी मुलाकातें हुई थी। अभी उसके बाद वो बतौर खास वाशिंगटन गए, वहां भी मुलाकातें हुई और उन्होंने पाकिस्तान को जो पैगाम देना चाहिए, मैं आपको ख्वाजा आसिफ के बारे में बताऊं, लोगों को अंदाजा नहीं है, ख्वाजा आसिफ बहुत लिखे पढ़े आदमी है और उनको पता है कि गुफ्तगू किस तरह करनी है और उनको पता है कि अमेरिकन क्या चाहते हैं और उनको पता है कि पाकिस्तान की
کیا گنجائش ہے اور اسی گنجائش کو سامنے رکھ کے وہ بات کرتے ہیں. میری دانش کے مطابق خواجہ آصف معاملات کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ امریکہ کا جب فارن سیکرٹری یہاں آیا تھا تو پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ، پاکستان کی فوجی قیادت نے ایک جگہ بیٹھ کر ان سے بات کی تاکہ امریکنز کو اپنی شرارتیں کرنے کا موقع نہ ملے، ورنہ اس سے پہلے وہ الگ الگ گفتگو کیا کرتے تھے. یہ آپ کی اسی بات کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھائیں گے ناظرین، لیکن مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کی جانب جانے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم تھوڑا یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا ہماری انٹرنل جو سچویشن ہے، جو اندرونی ملک کے اندر جو صورتحال ہے اور جو سیاست اس وقت چل رہی ہے، کیا وہ ہماری فورن پالیسی پر اس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے نیگیٹولی؟ اگر ہو رہی ہے تو اس کو کیسے کاؤنٹر ہم کریں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے بیرونی خطرات جو کہ اس وقت ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں کہ ہیں، ان کو کس طرح سے ہم ہینڈل کریں گے جب تک کہ اندرونی معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گے؟ آفٹر دس شارٹ بریک. ہر انسان کی ذاتی عزت اور حرمت اور انسانوں کے مساوی ناقابل انتقال بنیادی حقوق کو تسلیم کرنا دنیا میں آزادی، انصاف اور امن کی بنیاد. نبی آخر رسول معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز. گزشتہ دنوں تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی نے الیکشن بل 2017 کا مسودہ متفقہ طور پر تیار کیا، جس کی پارلیمان میں منظوری کے دوران پرانے حلف نامہ میں درج ختم نبوت کی شک کی بحالی کے مطالبے پر حکومت اور پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں نے فوری طور پر مذکورہ شک کو اصل شکل میں بحال کر دیا. اب ختم نبوت کی شک اپنی پرانی اصل شکل میں بحال ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جی جب تک کہ ہم اندرونی معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گے کیا ہم بیرونی خطرات کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آئی فیل ریسپانسبلٹی از دی گورنمنٹ کہ ہم اپوزیشن کو ممبران کو لے کے ساروں کو چلیں. اینڈ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بڑے بڑے اچھے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس اسمبلی میں، ان کو استعمال کریں، ان سے کمنٹس لیں، ان سے آئیڈیاز لیں. گیو دی ٹاسک ٹو دی اسمبلی، 3-4 گروپ بنا دیں مختلف قسم کے اور ان کو بولیں کہ بھائی یہ 4 چیزیں اس کا جواب ہمیں ڈھونڈ کے لا کے دو، ہم کیا کریں. سو دیر آر ینگ پیپل دوز آر ویری ایکسپرٹ ان کمپیوٹر اینڈ آل، دے ہیو گڈ نالج. سو ان کو بھی استعمال کریں. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی کچھ چیزیں ایسی سیریس ہیں وچ کین ناٹ بی ٹاک اراؤنڈ تو ان کا انویسٹیگیشن کر لیں. اور فل ٹائم دے لوگوں کو کہ وہ اپنا جو بھی ان کا آئیڈیا ہے جو بات کرنا چاہتے ہیں سامنے رکھیں اور پھر اس میں سے جو چیز ہم نکال کے آگے پالیسی کو لے جائیں کہ دیٹ وڈ بی ویری پازیٹیو تھنگ، تاکہ پھر ہم میسج دے سکیں کہ ہم نے تو اپنی پوری قوم کو ایک سائڈ پہ، پوری اسمبلی، پوری سینٹ، وی ہیو سیٹ ٹوگیدر اینڈ گاٹ دس آئیڈیا، اور ہم آپ کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں یہ نچوڑ ہے ہمارے اپنی پارلیمنٹ کی بحث کا. اور ان کو انگیج رکھنا بہت ضروری ہے محکمس کو. ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ کبھی ہوتا ہے تو ان کی آرم فورسز کہتی ہیں پینٹاگن کا ویل ڈن، پاکستان ہیز ڈن دی ٹریمنڈس جاب، نو بڈی کوڈ ڈو اٹ، دے ہیو ڈن اٹ. ساتھ ہی دوسرے دن اسٹیٹ میں آ جائے گی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، نہیں انہوں نے کیا تو ہے کچھ لیکن ابھی نہیں، وہ حقانی کو کچھ نہیں کہتے ہیں، فلانے کو کچھ نہیں کہتے ہیں، وہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہے کہ ویل ڈن پاکستان بیسٹ، پینٹاگن کہے کہ نہیں جنہوں نے. سو وہ اپنی پالیسی اس طرح چلا رہے ہیں. وہ بھی ہمیں 100% ناراض نہیں کرنا چاہتے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم دے آر ٹرائنگ ٹو ڈکٹیٹ ٹو اس کہ بھائی آپ نے جو کچھ کیا ہے تھوڑا کیا اور کرنے کی ضرورت ہے. ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جتنا زیادہ ہم اپنا زیادہ بڑھائیں گے ہمارے اپنے ملک میں ریپرکشنز ہو سکتی ہیں. سو دے مسٹ ریئلائز دس. ان کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے حد الوسع، اب میرا خیال ہے کہ یہاں تو
رد الفساد کے بعد تو یو ول ہارڈلی فائنڈ اینی سیف ہیونز فار دی ٹیررسٹ کے، یا سیف ہیون یا ان کی چھپنے کی جگہ ماجگاہیں ہیں ان کی، یا جو اس طرح ابھی ہم کر رہے ہیں دنیا پوری میں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو نئی لیکس آ گئے، جو پیسے کی چال ہے جو ادھر سے ادھر جا رہا ہے اس پہ نظر رکھی جا رہی ہے. لوگوں کہاں کیونکہ دے آر وریڈ کہ اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ پیسہ لوگوں کے استعمال میں جا رہا ہو، جو لوگ ٹیررسٹ ہیں ان کو مل رہا ہو. دنیا پوری میں یہ جو ہمیں ٹیررسٹ کا نام دے کے ساری چیز کو چلا رہے ہیں، چاہے وہ شام ہے، چاہے یمن ہے، چاہے عراق ہے، چاہے افغانستان ہے، اس کو ہم نے اتنی ہوا دے دی ہوئی ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ٹیررسٹ ہے اس کو پتہ نہیں کتنے پیسے مل گئے. تو پیسے کی ریل پیل بھی ان لوگوں کے پاس ہے. سو ینگر جنریشن مینٹلی از بینگ مینیپولیٹڈ کہ یہ کام بڑا اچھا ہے کہ بم پھاڑا اور تمہیں اتنے پیسے مل جائیں گے. سو جو بے روزگار ہیں، جو ان پڑھ ہیں، ان کو اور پھر سائیکولوجیکلی لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا ہے، سائیکولوجیکلی ہپنوٹائز کیا جا رہا ہے اور ان کو لاک کر کے ان سے کام لیا جا رہا ہے. ہمیں آپس میں بیٹھ کے گورنمنٹ آف پاکستان ہے، ایوری بڈی شوڈ بی آن بورڈ. میں کہوں گا سارے ادارے پاکستان کے بیٹھ جائیں کسی جگہ پہ اور لوگ بیٹھیں اور یہ ڈسکس کریں تاکہ اس میں سے جو چیز نکلے چھان کے ہم اس کے اوپر پھر فارم پالیسی کو بیس کر کے دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے. ہم نے جب انہوں نے ہمیں پالیسی دی تو ہم نے صاف کہہ دیا آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، افغانستان کے معاملے دے رہے ہیں، ہمیں آپ سے پیسہ نہیں چاہیے. ان کو احساس ہوا کہ شاید آج پاکستان بھی آگے سے بول پڑا ہے. اسی طرح آپ 2 دفعہ خواجہ آصف نے ان کو کہا کہ پال تم رہے تھے یہاں پہ، مجھے پتا ہے آئی واز ہیئر ڈیورنگ دوز ڈیز، سعودی ایمبیسی میں جاب کرتا تھا چیف سیکورٹی آفیسر. تو یہاں پہ اربوں ڈالر اور سامان آتا تھا جو یہ افغانستان سے سینئر لیڈرز آتے تھے ان کے حوالے کرتے تھے کہ جاؤ یاد کرو. تو انہوں نے ہی پالے ہیں سارے. سو اب وہ سارا مدعا ہم پہ ڈالتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ہم نے مل کے ان کے ساتھ افغانستان میں ہم لڑائی لڑی رشیا کے خلاف، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اب وہ ان کو یہ احساس تو ہونا چاہیے کہ 30 سال سے ہم یہ کر رہے ہیں، وہ احساس کیوں نہیں کرتے. جو بات میجر صاحب کہہ رہے ہیں، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ ہم نے ان کی ہیلپ بھی کی، ہم نے افغان ریفیوجیز کو بھی بھائیوں کی طرح یہاں پہ رکھا، مہمانداری کی. ہم دہشت گردی کے جنگ بھی جو ہے طویل عرصے سے لڑ رہے ہیں، اس میں بھی ہم نے نقصان. تو پھر اس کا تو مطلب ہے کہ ہماری فورن پالیسی میں کوئی مسئلہ تھا، کیا تھا؟ ہم نے صحیح طریقے سے اپنی راہیں متعین کر سکے کہ اب ایٹ دا اینڈ سب کچھ کر گزرنے کے بعد بھی ہمیں ڈو مور کے مطالبات سننے پڑتے ہیں. دیکھیے جی، گزارش یہ ہے کہ خارجہ پالیسی جو ہے یہ لڑکی اور لڑکے کے رومان سے ذرا مختلف چیز ہوتی ہے. ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ کی ساتھ ہماری جو دوستی ہے، ہمارے ساتھ جو امریکہ کا تعلق ہے دوستی ہے بلکہ محبت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہونا نہیں چاہیے، اس طرح سوچنا نہیں چاہیے. ہمیں بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں کہ اگر اس وقت ہمارے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں تو اس کے پیچھے امریکہ کی کیا سوچ ہے، اور جب یہ اس کی سوچ پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد ہمارے ساتھ وہ کیا کرے گا یا ہم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. تو ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ہم نے سوویت یونین کی مخالفت میں اس حد تک امریکہ کی دوستی میں آگے چلے گئے کہ ہم نے مڑ کر دیکھا نہیں. جبکہ امریکہ نے جو ہی سوویت یونین کلیپس ہونے کے قریب پہنچا، امریکہ نے جناب منہ یوں پھیر دیا جیسے ہمارا وہ شناسا ہی نہیں تھا. تو ہمارے بھی خارجہ پالیسی کے لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ اپنے تعلقات کو کسی نہج پر لے جائیں تو یہ دیکھیں کہ اگلی جو سٹیج آئے گی اس میں کیا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے. ابھی آپ نے گفتگو کے شروع میں میرے صاحب نے کہا کہ ہماری اسمبلی میں اسٹینڈنگ کمیٹیز سینٹ میں بھی ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی ہے، اسپیشل کمیٹیز بھی ہیں، وہ بھی اپنی انپٹ دیتی ہیں. اور یہ ضرورت ہے، اگر مثلا یہ امریکہ کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں کچھ ممبرز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس میں انپٹ دینی چاہیے تو ان کو دینی چاہیے. لیکن چونکہ میں آپ کے پہلے سوال کے اوپر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ پاکستان کے جو داخلی معاملات ہیں، جو داخلی ماحول ہے، اس کا خارجہ پالیسی پہ پاکستان کا جو داخلی استحکام ہے، داخلی معیشت جو ہے، یہ جب تک بہتر نہیں ہوگی اس وقت تک آپ خارجہ معاملات میں بھی کوئی ایسا ذمہ دارانہ اور بااعتماد قدم نہیں اٹھا سکتے. اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی ایسی ہے جو پاکستان کی حکومت کے ساتھ نہ صرف یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ وہ پارٹی جو ہے وہ پچھلے 4 سال سے جب سے یہ اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں وہ لگی ہوئی ہے کسی طریقے سے
پاکستان کی جڑوں کو تباہ کرنے پر، حکومت کی ٹانگیں کھینچنے پر، یہ سوچے بغیر کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ نارملی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب سیاسی جماعتیں اسمبلیوں میں پہنچتی ہیں تو وہاں پر وہ انپٹ دیتی ہیں، وہاں پر وہ حکومت کی پالیسیوں کے اوپر تبصرہ آرائی کرتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ یہ غلط ہے۔ یہاں پر ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کسی کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ میں اگر آپ کہیں تو میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سوا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں رہنا چاہیے، سب کو تباہ کر دینا چاہیے، سب کا قتل عام کر دینا چاہیے، ہمیں اقتدار سونپ دیا جائے، ہم ہی سب کچھ ہیں، جبکہ وہ پہلے درجے کے بیوقوف لوگ ہیں۔ میں معذرت سے کہتا ہوں کہ ان کو سینس ہی نہیں ہے، نہ ان کو داخلی معاملات کی کوئی سینس ہے، نہ ان کو ایکسٹرنل افیئرس کی کوئی سینس ہے، لیکن وہ ذمہ دار ایک کھلاڑی ہے۔ بھئی آپ کرکٹ کے کھلاڑی ہیں، بہت اچھے ہو سکتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے کہ فارن افیئرس کیا ہے، آپ کو کیا پتا ہے اکانومی کس طرح چلنی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج حکومت کو ایک طرف ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، دوسری طرف خارجہ معاملات پہ چلانا پڑتا ہے، تیسری طرف آپ دیکھیے انڈیا اور افغانستان کے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار مسائل ہیں اس ملک کو، لیکن کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، وہ لگے ہوئے پاکستان کی جڑوں کو پانی دینے کے لیے۔ تو میرا تو تب کمنٹ یہی ہے۔ چلے وہ آپ نے جو پولیٹیکلی جو صورتحال ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ جی اگر ایسی انریسٹ ہے، یا اس وقت یہاں پہ چونکہ آپ کا اشارہ تحریک انصاف کی طرف ہے، ان کا کوئی نمائندہ یہاں موجود نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم اس جانب جائیں۔ میں نے نام بالکل صحیح کیا آپ نے۔ تو ہم لیکن اس کے علاوہ جو اس وقت جو ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، جو بیرونی معاملات ہیں، جو ساری مینجمنٹ ہے، خصوصاً افغانستان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ہیں، ہم اپنے ریلیشنز ابھی تک نہ تو امریکہ کے ساتھ تو چلیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری خوش فہمی تھی، شاید ہم سمجھے کہ بڑی دوستی اور بڑا تعلق ہے، حالانکہ دوستی نہیں تھی، اپنی اپنی مفادات کی یہ گیم ہوتی ہے ساری۔ لیکن افغانستان کے لیے تو ہم نے دروازے بڑے کھلے رکھے تھے۔ تو افغانستان میں یہ جو ابھی ہمارے معزز وہاں کے سفارتکار کا قتل ہوا، تو یہ کیا ہم افغانستان کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن ٹھیک کرنے میں نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں کہنا چاہوں گا کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ گورنمنٹ افغانستان جو ہے اس طرح کے معاملات میں انوالو ہوئے، دونوں سیکورٹی دینا وہاں پہ کس کا ذمہ داری ان کی، سیکورٹی دینا ان کی ذمہ داری ہے، اور یہاں پہ ہم سیکورٹی دے رہے ہیں، پورا انکلیو بنا ہوا ہے ڈپلومیٹک، جہاں پہ مجھے بھی نہیں جانے دیتے ہیں وہاں پہ جب تک میں پاس نہ بنوا لوں۔ سو سیکورٹی تو ان کی رسپانسبلٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے جو ہمارے وہاں پہ قونصلیٹس ہیں یا ایمبیسی ہے، اس کی سیکورٹی کا بھی ہمیں ضرورت سے زیادہ بندوبست کرنا چاہیے، تاکہ جو میں نے کہا نا پچھلے ایک ماہ میں دیکھیں کس قدر پولیس ہیڈ کوارٹرز میں، آرمی کے ادھر قدر بڑے سیریس قسم کے حملے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت ہی اپنے کان کھڑے کر لینے چاہیے اور دیکھنا چاہیے تھا کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، اینڈ وی شوڈ ہیو بین کیئرفل۔ لیکن افغانستان گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے، اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی ٹو میک شیور کہ ہماری ایمبیسیز، ہمارے قونصلیٹ سیف ہوں۔ اگر 16-17 قونصلیٹ انڈیا کے چل سکتے ہیں تو ہمارا تو ایک ہی ہے، اس کو تو دے کین پروٹیکٹ۔ ہم پھر ہمیں ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ بھائی بی کیئرفل، آپ یہ معاملات جو ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں کریں، دوسروں کو کہنے میں آ کے آپ سسٹم نہ چلائیں، کیونکہ ایونچولی افغانستان کے لوگ ہی افغانستان کے مالک ہیں، اور انہی کا حق ہے کہ وہ حکومت چلائیں گے۔ اس وقت یہ بات ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ طالبان کے پاس 50-60% ایریا تو طالبان کے پاس ہے، دے آر کنٹرولنگ، وہاں گورنمنٹ کا قانون بھی شاید نہیں چل رہا، تو ان کو ٹیبل پہ بٹھائیں، لائیں ان کو، اینڈ میک دیم پارٹ آف دی گورنمنٹ۔ جب تک آپ ان کے انٹرسٹ کو واچ نہیں کریں گے تو وہ تو ان کو نہیں چلنے دیں گے۔ سو ان کو ساتھ بٹھائیں، ان کو، بیکاز دے آر افغانی، وہ افغانستان کے باشندے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کریں، انڈیا کی بات نہ سنیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ڈیٹیل میں لے کے آئیں۔ پاکستان کی مدد چاہتے ہیں، پاکستان ول ڈو، امریکہ آنا چاہے آ جائے، رشیا انوالو ہو گیا ہے، چائنا انوالو، تو یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ایک پلیٹ فارم بنا ہے جس پہ افغانستان کا معاملہ حل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آئے دن یہ انڈیا والے وہاں جو ہے یہ گڑبڑ نہ کروائیں اور ہمارے خلاف جان بوجھ کے مستی نہ کریں۔ تو پاکستان افغانستان دونوں برادر ملک ہیں، اور ہمارے انٹرسٹ سانجھے ہیں، اور ہمیں آپس میں مل کے بیٹھ کے معاملات کا نکالنا چاہیے۔ یہ تو ہو گئی جی اس حوالے سے بات۔ جو آج کی ایک اور ڈیولپمنٹ جس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ ضرور ہم اس حوالے سے بات کریں، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سعودی عربیہ سے خالد الحمیدہ صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ بہت ہی ان کی جی ہاں جی ان کا بہت اس پہ گہری نظر ہے، تھوڑا سا ان سے اس حوالے سے لیٹسٹ لے لیں، پھر ہم آپس کے ڈسکشن کریں۔ السلام علیکم
खालिद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज जो खबरें जो पाकिस्तान में भी यहाँ पे जेर बहस रही हैं और वहाँ पे जो ये लेटेस्ट सूरत हाल आई करप्शन के हवाले से, बहुत बड़ी वहाँ पे कार्रवाई जो है हुई सऊदी अरेबिया में, उस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि सऊदी अरब में जो करप्ट अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन हुआ करप्शन के इल्जाम में, तकरीबन बहुत सारे शहजादे भी और मौजूदा साबिक जो वज़रा हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रही है वहाँ की गवर्नमेंट? क्या ये प्योरली इनके ऊपर ये साबित हो चुकी है करप्शन, गिरफ्तारी तब अमल में आई, या अभी शक व शुबे की गुंजाइश है, इनके ऊपर केसेस चलेंगे और केसेस चलेंगे? क्या सूरत हाल सिनेरियो टोटल है क्या? जो एक्शन हुआ है, ये जो 2030 विजन, इसमें वन ऑफ द पॉइंट था कि करप्शन के जीरो टॉलरेंस। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहले से भी कहा, 2 महीने से पहले, 3 महीने से पहले। तो मेरे ख्याल में जो कार्रवाई एक्शन सऊदी गवर्नमेंट ने लिया, आई थिंक इट्स द राइट एक्शन। और आपको जो सवाल है कि इनके ऊपर ट्रायल, ऑफकोर्स ट्रायल होगा, महकमा होगा, कोर्ट ऑफ लॉ में अपील होगा, लॉज आएंगे, और मेरे ख्याल में जजमेंट विल बी डन जब केस खत्म हो जाएंगे। इन द मीन टाइम पूरी आवाम और पूरी पब्लिक अक्रॉस सऊदी अरेबिया और खलीज गल्फ में भी उन्होंने सब ये एक्शन को काफी अप्रूव किया। जी, तो ये एक बहुत बड़ी जो है एक मिसाल है कि करप्शन को कंट्रोल करना और ऐसे मामलात में चाहे जो भी इन्वॉल्व हो उसके ऊपर केसेस का यूं सामने आना, इंसाफ के तकाजों को पूरा करना। इस सारी सूरत हाल में जो इस वक्त वहाँ पे सऊदी अरेबिया में जो सिचुएशन है, जैसे कि अभी आपने बताया इन केसेस के हवाले से, हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि कुछ इस किस्म के होते हैं, हर जाहिर है ये आपके सऊदी अरब का अपना अंदरूनी मामला है, उसको जितना बेहतर तरीके से वो जैसे समझते हैं उसको वो हल करे, लेकिन चूंकि पूरी दुनिया में हर तरफ ये है, खुसूसन हमारे मुल्क के अंदर भी ये बात बहुत ज्यादा होती है कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए करप्शन के जुमरे में, और करप्शन में जो भी इन्वॉल्व है उन सबको इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। सऊदी अरेबिया में इस हवाले से बहुत इंसाफ पे मबनी जितने भी फैसले होते हैं बड़े जल्द उनके सामने रिजल्ट्स भी आते हैं और उनके ऊपर अमल दरामद भी होता है। तो ये जो इस वक्त की सिचुएशन है, क्या इसके अंदर भी ऐसा ही होगा या नहीं? क्योंकि चूंकि इसके अंदर शाही खानदान के भी कुछ लोगों के नाम आए हैं, तो इस सारी सिचुएशन को वहाँ की आवाम और पब्लिक और आप एक दुनिया के लिए किस तरह से मिसाल बनाएगी इसकी? जैसे आपने कहा कि ये जो फर्स्ट टाइम रॉयल फैमिली के वेरी सीनियर मेंबर्स, incumbent ministers, the ministers at the same time, Minister of National Guards, Producer Ministers, Minister of Economy, Minister of Finance, और मेरे ख्याल में ये एक दर्द है लोगों के लिए, रोल मॉडल के जो क्राउन प्रिंस में कोई ना पोजिशन, ना फैमिली एफिलिएशन, लिंकेज, ना कोई से कनेक्शन, ट्राइबल कनेक्शन, सबको साइड में डालकर डायरेक्ट जाकर उनको पकड़े। ऑफकोर्स पकड़ने से पहले या गिरफ्तार करने से पहले जो है उनके पास काफी प्रूफ था, सबूत था। लोग हर वक्त कहते थे कि ये सऊदी अरब मोनार्की, यहाँ रॉयल फैमिली और अबव द रेस्ट, जब ये गलत फहमी और दुनिया को मालूम हुआ कि यहाँ अभी जीरो टॉलरेंस फॉर मेनी थिंग्स, और एक और 2 और लिस्ट भी आ रहे हैं, और दिस इज द फर्स्ट लिस्ट। हर किस्म के नॉट ओनली करप्शन यहाँ इसके माने नहीं कि सिर्फ ब्राइबरी, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, किसको पोजीशन में डालना, कॉन्ट्रैक्ट देना, उसमें काफी टॉप बिजनेसमैन आप जानते हैं, प्रिंस वलीद बिन तलाल जो वर्ल्ड वाइड फेमस बिजनेसमैन, 40th richest man in the world, दूसरे बिजनेसमैन हैं, सबको उन्होंने अंदर डाल दिया। and I think more is coming, और ये मेरे ख्याल में एक नया ट्रेंड आया है सऊदी अरब में, न्यू क्राउन प्रिंस विल नॉट टॉलरेट एनी ऑफ दिस। खालिद अल-मईना, मैं सारे जाफर हूँ, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो एक्शन लिया गया है इसका पब्लिक में क्या इम्पैक्ट है, और इसका सऊदी अरेबिया की जो स्टेबिलिटी है उस पर तो कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होगा, और क्या ये मजीद चलेगा या ये वन टाइम है, क्या है पोजीशन इसकी?
वेरी गुड क्वेश्चन. स्टेबिलिटी पर काफी पब्लिक से कल मैं आज रियाद से वापस आया हूँ जब पीपल वर टॉकिंग कि हर आज सऊद के रूल पर कुछ इफेक्ट होगा मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि पब्लिक की जो सपोर्ट है. और आज अगर इलेक्शन है सऊदी अरब में तो मेरे ख्याल में क्राउन प्रिंस विल विन द इलेक्शन 100%, क्योंकि पब्लिक टर्न आई. आप यहाँ के सिस्टम नहीं जानते हैं कि $100 million का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिकॉज ऑफ करप्शन इट बिकम $400 million. तो लोग सब तंग आ गए हैं. यंग क्राउन प्रिंस ही वांट्स टू डू समथिंग. I don't think so that stability will be affected. On the contrary, it will be much stronger. So काफी लोग तंग आ गए. I'm sure काफी लोग में डिसेंट हुआ है कि क्यों हो रहा है. ये जो इंटरेस्ट है, हम नहीं चाहते हैं कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के लिए पूरे मुल्क बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए और करप्शन बिकॉज ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ. रात दिन हम लोग शेयर में चाहते हैं वी आर मुस्लिम कंट्री. इन दैट केस इट इज बिहेव लाइक मुस्लिम्स. और हम कोशिश करेंगे अकाउंटेबिलिटी और मुहासबा हो. और आप गरीब को पकड़ते हैं और ये सब लोगों को नहीं. सो क्राउन प्रिंस ने एक हिस्टोरिक एक्शन लिया अपने खुद के कजन्स को. अच्छा, एक सेकंड थिंग अपने चाचों रियल अंकल. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच जी. बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और जो उन्होंने वहाँ की सूरत हाल बताई. साले जाफर साहब, आपने भी जो सवाल किया इम्पैक्ट के हवाले से उन्होंने बात की. चूंकि हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे इतना ये आज का जो वाक़या था, हम चाहते थे उसके हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशन जरूर हो जाए. चूंकि वक्त बिल्कुल हमारे पास खत्म होने जा रहा है. जाने से पहले मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा इस हवाले से जो उन्होंने एक इम्पैक्ट की बात की, हमारे यहाँ भी हमने ये देखा. और खसूसन कल रात से जो हमने एक और लीक्स, पैराडाइज लीक्स की हमने बात देखी. पनामा लीक्स के बाद एक ये लीक सामने आई. इसमें भी बहुत बड़े बड़े नाम आए, बहुत सारी चीजें सामने आई. बहुत सारी चीजें वेस्ट जब वो करता है या मैनेज करने की कोशिश करता है तो वो अपनी बेहतरी के लिए बहुत सारे ऐसे कवानीन और इस किस्म की चीजें बना लेता है. लेकिन अब ये पनामा लीक्स और उसके बाद ये पैराडाइज लीक्स, क्या अब वेस्ट को भी ये समझ आ रही है, वो जानबूझ के ये सारी लीक्स हो रही हैं क्योंकि वो जो उसने एक सिस्टम बनाया था, अब वो ये समझ रहा है कि उस एक सिस्टम से जिसमें कि टैक्स बचाया जाता था, इस तरह से ऑफशोर कंपनीज बनाई जाती थी, अब उसको भी खत्म करना है क्योंकि उससे ये सारी चीज हैंडल नहीं हो पा रही. डू यू थिंक देखिए, बात नहीं है कि हम लोग सारी ये समझ रहे हैं कि यूरोप बड़ा प्रॉस्परस है, लोग दूध से नहाते हैं, और ये नो, इट इज नॉट. अमेरिका में आप जाएं, मेरे अंदाजे में जो मैंने किसी सुना पिछले दिनों कि $45,000 का हर शहरी मकरूज है. आप इंग्लैंड की जगह, वो 2-3 मुल्क हैं जिनकी स्कैंडिनेवियंस की इकॉनमी ठीक है, बाकी मुल्क के लोगों का हाल बहुत बुरा है. सो वो भी ये देख रहे हैं कि भाई ये इतना पैसा बाहर चला जाता है, टैक्स अवेजन हो रही है, क्योंकि वो जो टैक्स अवेड कर रहे हैं दे आर एंजॉयिंग ऑल द फैसिलिटीज जो टैक्स से चलती हैं. सो इसलिए ये दुनिया में जो शोर पड़ रहा है कि अब लोगों को मुतब्बे किया जाए कि भाई आप अपना पैसा बाहर नहीं लें, आप इसको यहीं रखें, हमें टैक्स दें, हम इस्तेमाल करें. आप अक्सर जाएं, अमेरिका में कई दफा बहस हो रही होती है कि ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स जो हैं, दे आर मेकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स. उन्होंने अपने दफ्तर को पनामा में खोला है, कहीं खोला है, कहीं खोला है, कि हमारा हेड ऑफिस वहां पे है, एंड दे सेव देयर टैक्सेस. सो उस पे अवाम वाकई नाराज है कि व्हाट द हेल इज दिस, कि बिलियनर्स के टैक्सेस के वहां पे जाते हैं और वो देते नहीं है. हमसे $100 के ऊपर भी $16 टैक्स ले लेते हैं. तो दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पे लोगों का हाथ बहुत तंग है, दे आर नॉट एंजॉयिंग देयर लाइफ. इसलिए वो अवाम की भी बात सुने. और हर हुकूमत जब आ रही है, जो आ रहा सिस्टम आ रहा है, दे आल्सो वांट टू मेक इकॉनमी. हमने अभी सारी दफा बात की कि इकॉनमी स्ट्रांग होगी तो हम भी खड़े हो सकेंगे. हाँ भाई, क्या बात है. तो हर मुल्क अब यही चाह रहा है कि किस तरह ये पैसे की लीकेज जो है इसको बंद किया जाए और मुल्क स्ट्रांग हो जाए. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया तारिक इकबाल साहब, आपका भी. साले जाफर साहब, थैंक यू सो मच. नाज़रीन, जाने से पहले सिर्फ इतना कहूंगी, कोशिश सबकी है करप्शन खत्म हो, दुनिया से हो, मुल्कों से हो. कोई भी मुल्क जो है वो जिसको कहते हैं दूध का धुला नहीं. बात जो मेरी साहब ने कही है बड़ी आइडियल है. जी. लेकिन बदकिस्मती है कि पैराडाइज या पनामा लीक्स, उसके अंदर से साजिश नहीं बरामद करनी चाहिए. उसको साजिश के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. सिर्फ जिसका नाम नहीं है आप उसको पकड़ लें, ये तो कोई बात ना हुई. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इजाजत चाहूंगी अल्लाह ने के बाद.